نحمده ونصلي على رسوله الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ عید سعید کی محفل مبارکبادیہ کے صدر، ہم سبوں کے صدر، عظیم بھارت کے جن جن کن کن اور مظلوموں کی توانا آواز جناب اسد الدین اویسی صاحب، بیرسٹر و رکن پارلیمنٹ، آج کی اس مبارکبادیہ محفل کی نظامت کر رہے پارٹی کے جنرل سیکریٹری، بزرگ مدبر سیاستداں جناب احمد پاشا قادری صاحب، شہنشاہی پہ تشریف فرما تلنگانہ اسمبلی کے معزز اراکین اسمبلی، میرے بہار کے ہم جلیس ارکان اسمبلی، پارٹی کے بہاری اکائی کے جنرل سیکریٹری جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب، جناب بھائی عادل صاحب، تلنگانہ اور شہر حیدرآباد کے مختلف پارٹی اکائی کے صدور و معتمد حضرات اور یمایم کے شہدائیوں، اس شہر عظمت و الفت میں جب بھی آتا ہوں تو محبت کی ایک نئی نظیر دیکھتا ہوں۔ آج تو یہ محفل مبارکبادیہ عید کی ہے، آپ کے لیے تو ایک عید ہوگی، لیکن میرے لیے دو عید ہے۔ ایک تو عید الفطر والی عید ہے، ایک آپ سبوں سے ملنے والی عید ہے۔ میں اس کے لیے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے سیاسی بے روی کے دور میں آج بھی ایسی سیاسی تنظیم موجود ہے جو اپنے اخلاقی حدود اور اپنے نصب العین کو سامنے میں رکھ کر سیاست کرتی ہے اور اپنے افراد کی تربیت کرتی ہے۔ یقیناً دراصل عید یا اس قسم کی خوشیاں جب آدمی کو کامیابی ملے، تجارت چل پڑے، بچوں کی کامیابی ہو، نکاح کی خوشی ہو، تو آدمی محفلوں کا انعقاد کرتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، گلے لگاتا ہے، خوشیاں تقسیم کرتا ہے۔ دراصل یہ عید ایک عظیم مقصد کے حصول کے خاطر عید ہے۔ ہم عید کی خوشیاں اس لیے نہیں مناتے کہ دوسری قومیں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، پرو تہوار مناتی ہیں، بلکہ ہم تو وہاں بھی مقام شکر ادا کرتے ہیں۔ شکریہ اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت و بخشش، مغفرت اور نار جہنم کے خلاصی کا ایک مبارک مہینہ عطا کیا، اور رمضان کے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیاب ہونے کا موقع دیا، اور اللہ کے اسی عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ہم عید ادا کرتے ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ وہی قرآن ہے جو تاریکی میں روشنی دینے والی، ٹیڑھی میری راہوں میں صراط مستقیم دکھانے والی، آدم کے بچوں کو جنت کے گھر تک پہنچنے والا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب اسی مہینے میں نازل ہوئی، گویا رمضان المبارک نزول قرآن کی سالگرہ بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا تو ہر سال ہم روزے رکھ کر اظہار تشکر کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بڑی دولت عطا فرمائی۔ یہ ماہ مبارک یقیناً ہے بڑی تعظیم کی ہوگی، اور میں نے آپ کے شہر میں ایک پاکیزہ اور حسین روایت دیکھ کر مجھے اور مسرت ہوئی کہ جب انسان کو اللہ دولت دیتا ہے تو اکثر پھسل جاتا ہے، لیکن اللہ حفاظت فرمائے آپ کے شہر کی، ہماری جماعت کی، ہمارے امیر کی، کہ لوگوں کو دولت ملتی گئی، پھسلنے کے بجائے لوگ اور سنورتے گئے۔ تینوں وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، پھر بھی روزہ رکھنے سے قاصر ہے، اور آپ کو تو اللہ نے نعمت کی دسترخوان دے رکھی ہے، اور سوال کے روزے کا بھی اہتمام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اس جذبے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت وطن عزیز کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پھول سے لوگ خوشبو کی توقع کرتے ہیں، پھول سے لوگ حسن کی توقع کرتے ہیں، لیکن عجیب بات سی ہے
کیا पर्व त्योहारों में भी फूल नहीं अंगारे खिलते हैं गोया पर्व त्योहारों में भी लोगों को डर लगने लगता है, खौफ महसूस होने लगता है। रवादारी ख़त्म होती चली जा रही है। मज़हब का लोगों ने ताजिराना, सौदागराना और मुफाद परस्ताना इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मज़हब के नाम पर नफ़रत, वो कौन सा मज़हब हो सकता है? मैं समझता हूँ कि वतन अज़ीज़ में जितने मज़ाहिब हैं, चाहे वह सनातन धर्मी हों, चाहे बौद्धिज़्म के लोग हों, चाहे ईसाई हों, तमाम तर धर्म में, मज़हब में एक बात मुश्तरक है, वो है समाज में सच्चाई का नफूज़। यतीमों के सर पे हाथ रखना, बड़ों का अदब और आदर करना, छोटों से मोहब्बत और प्रेम करना, समाज में न्याय की बात करना, ये तो सारे मज़हब की बातें हैं। लेकिन अफसोस कि लोग धर्म के पुजारी तो दिख रहे हैं, मज़हब के सैदाई तो दिख रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की जगह पर अदावत को बढ़ावा देकर मुल्क में नफ़रत की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी बड़ी अजीम हो जाती है कि हम उस हबीब के ग़ुलाम हैं जिसने कचरा फेंकने वाली औरत के सराहने जाकर उसकी खैरियत पूछी। हमारे लिए तो वो मिसाल है सैयदना हज़रत अली करमुल्ला वजह की कि दुश्मन पर गलबा पा गए तो थूक देने वाले को कत्ल नहीं बल्कि थूक देने वाले को उसने रिहा कर दिया। मुस्लिम नौजवानों, मैं बिलखुसूस आपसे कहना चाहूँगा कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, स्कूल और मदरसे अपने तलबा से पहचाने जाते हैं, वालिदैन अपनी औलादों से पहचानी जाते हैं, और कोई भी मज़हब, कोई भी तहरीक अपने मानने वालों से पहचानी जाती है। अगर आप उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द हैं, और यकीनन हैं आप उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द हैं और मुल्क में एक अजीम सियासी जमात के फ़र्द हैं, बहैसियत मुस्लिम के भी हमारा किरदार तंग गलियों में एक फराख दिली का सीना लेकर, तारीकी में रोशनी लेकर, नफ़रतों में मोहब्बत का पैगाम लेकर चलने की इस मुल्क में ज़रूरत है। हमको बावसूल सियासत करनी है, मज़लूमों के आंसू पूछने हैं, जालिमों के पंजे मड़ोड़ने हैं। उसके लिए हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, अपने नौजवानों की तरबियत करने की ज़रूरत है। और चूँकि इस वक्त पूरा मुल्क, पूरा भारत आपके शहर की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़रों से देखता है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे आलम पर बरसेगा। जुल्म कहीं भी हो, हक़ व सदाकत की आवाज़ अगर कहीं से उठेगी तो सरज़मीन हैदराबाद से उठेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत और इस तहरीक के एक एक फ़र्द की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस मुल्क को सींचने और संवारने में हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानी दी है, हम ईद के मौके से इस बात का अहद करें कि इस मुल्क में ईद की फ़ज़ा बनाएंगे। कोई हमसे नफ़रत करेगा, हम उसे गले लगाएंगे। कोई हमें गालियाँ देगा, हम गालियों का बदला गाली नहीं देंगे, बल्कि हम तो मिस्ल गुलाब के हैं। पंखड़ियों को देखो तो हुस्न है, मसल भी दे तो अपनी खुशबू से कभी वो सौदा नहीं कर सकता। हम परेशानी में भी किसी के लिए परेशानी का सबब हम नहीं बन सकते हैं। आइए हम और आप अहद करें कि इस अजीम माह मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। ये कुरान क्या पैगाम लेकर आया? ये कुरान ये पैगाम लेकर आया कि मुझ पर अगर यकीन करते हो तो मुझे पढ़ो। आप मुझे अगर पढ़ते हो तो तोते की तरह मत पढ़ो, बल्कि समझ कर पढ़ो। और सिर्फ मैं पढ़ने और यकीन रखने वाली किताब बनकर नहीं आया, वादे वईद की महफिल में कसमें खाने के लिए नहीं आया, आलम निज़ाम सूरह यासीन की तिलावत के लिए सिर्फ मैं ये किताब नहीं आई, बल्कि ये किताब आई है कि इसे पढ़ा जाए, इसे समझा जाए, इस पर अमल किया जाए और इसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाया जाए। हमने कुरान ख़त्म किया है, एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार। मेरी मुकामी मस्जिद में एक साहब ने ऐलान करवाया 26वीं को कि 9 बार उसने ख़त्म किया। लेकिन ये किताब रोती है और ये कहती है कि तोते की तरह मैं रटाई जाती हूँ, वादे वईद की महफिल में हाथों में उठाई जाती हूँ। आई थी मैं तो दिल में बसने के लिए, अफसोस के दिल ही से उठाई जाती हूँ। आइए हम अहद करें कि रमज़ान मुबारक के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे, तमाम तर कुदरतों और नफ़रतों को मिटाकर ईद के दिन की खुशियाँ हम बरकरार रखेंगे। एक आखिरी पैगाम देकर जाता हूँ। रमज़ान का पैगाम यह था कि एक मखसूस वक्त में सहरी से लेकर अफ्तार तक सारी हलाल चीज़ें मेरे लिए हैं, दस्तरखान में सजी हैं।
گرمی ہے، حلق خشک ہو رہا ہے، لیکن ہم حلق میں پانی بھی نہیں جانے دیتے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے کہ ایک مہینہ وہ تربیت کا ہو کہ اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں سے بھی تیرے حکم کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے، تاکہ سال کے 11 مہینوں میں حرام چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق پیدا ہو جائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ عید جو لوٹ لوٹ کر آنے والی عید ہوتی ہے، لوٹ لوٹ کر آنے کہتے ہیں اسے، اللہ آپ کی ہماری زندگی میں بار بار عید لائے، ہم خوشیاں منائیں، غم کو بھلائیں، نفرت کی جگہ پر محبت کا پیغام عام کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔